Assalamu alaikum. Dear students, how have you been today? I hope all are well and safe with your family. I'm Jubilant and I stay home. Dear students, I'd like to introduce myself before you. I'm Marja Sultana, assistant teacher, Bhatkanti School and College. Dear students, let's enjoy a song. I sing a song, the song is sung by me. You play the song is played by you. He plays the drums are played by him. She sings a song, the song is sung by her. La 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 la. It sings a song. Song is sung by him. Okay, dear students, could you tell me today's topic from this song? Just use your imagination. Do you know? Raise your hand. Raise your hand. Okay, tell me today's topic. Voice. Very good. Good answer. Today we are going to discuss with you about voice. Dear voice change. Dear students, in this lesson, grammar lesson, I will teach you about using active to passive and passive to active. I will also show you how to change a sentence from active to passive and passive to active. And I will learn you some reasons why you choose this or other. This will help you everyday speaking as well as writing, making your English more interesting. After this lesson, will be able identify examples of active and passive. Transform the active into passive. When and why to use the active or passive. Okay, dear students, write down today's topic name. Today's topic voice. Voice means bachcho. Voice means bachcho. Dear students, what is the voice? Voice is the form of the verb which indicates whether the subject does the work or something has been done to it. Dear students, voice মানে আমরা বুঝলাম বাচ্চ। ভয়েস হচ্ছে ভার্বের এমন একটা রূপ যা দেখে বোঝা যাবে সাবজেক্ট কাজ করে অথবা সাবজেক্ট দ্বারা কাজ করানো হয়। যেমন রহিম eats rice. Okay, just utter this sentence. Dear students, please come here. Dear students, please come here. You. Just utter. Rohim eats Rice. Okay, this is a Active. verb, active voice.
a transitive verb has two voices. One is active, another passive. And transitive verb means that has object. Okay? Object before no object. Yes, object. So, a transitive verb has two voices, active, And passive. passive. Active. This is Rohim eats rice. This is Active. active. Active voice. First, if this is active voice, আমরা যদি এটাকে প্যাসিভ ভয়েসে নিই তাহলে হবে, শুনো, রাইস, ক্যাপিটাল লেটার, রাইস ইজ ইটেন বাই রহিম। কিভাবে হয়েছে জানো? আমি বলছি, রাইস ইজ ইটেন বাই রহিম। এখানে দেখো সাবজেক্ট, আমরা কি বলছি? অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে যেখানে কর্তা নিজে কাজ করে। তাহলে এখানে রহিম হচ্ছে কর্তা, রহিম কাজ করছে। রহিম ইটস রাইস, অর্থাৎ রহিম ইজ ডুইং সামথিং, রাইট? রহিম ইজ ডুইং সামথিং। ওকে, দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস। রাইস ইজ ইটেন বাই রহিম, দিস ইজ, এখানে কর্তার দ্বারা কাজ করানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্যাসিভ। ওকে, কাম হিয়ার, ইউ রিড ইট। Rohim eats rice. This is an active voice. রাইস ইজ ইটেন বাই রহিম, This is passive voice. প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে আমরা ভয়েস কয় রকম? দুই রকম, যেমন দুই প্রকারের, যেমন active voice and passive. অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস। এই অ্যাক্টিভ ভয়েসকে যখন আমি প্যাসিভ ভয়েসে নেব তখন কিছু আমাদের কি করতে হবে? পরিবর্তন করতে হবে। সেটা কি হচ্ছে? যেমন আমরা এখানে পেয়েছি রহিম বলেছি কি সাবজেক্ট, রহিম সাবজেক্ট, ইটস ভার্ব, রাইস Object. অবজেক্ট। ভেরি গুড। যখন এটাকে আমি কনভার্ট করবো, প্যাসিভ ভয়েসে নিয়ে আসবো রাইসটা, তখন সাবজেক্টটা পরে যাবে আর অবজেক্টটা আগে আসবে। আগে আসবে। তাহলে অবজেক্ট রাইস ফার্স্টে নিয়ে আসলাম, Yes. অ্যান্ড ইজ দিলাম। কেন? আমরা এখানে টু বি ভার্ব ব্যবহার করব। কী ভার্ব ব্যবহার করব? To be verb. টু বি ভার্ব ব্যবহার করব। তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কি ব্যবহার করব? ভার্বের past participle. ভেরি গুড। তারপর আমরা একটা আনবো প্রিপোজিশন। প্যাসিভ ভয়েসে সবসময় একটা জিনিস আছে, প্যাসিভ হ্যাজ প্রিপোজিশন জেনারেলি, বাই অ্যান্ড, তারপরে কি যাবে? বাইয়ের পরে সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যাবে। দেখেন রহিম সাবজেক্ট, এখানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন তুমি বলতে পারবে কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে নিলাম? প্রথমে অবজেক্টটা বসবে, দেন আমরা টু বি ভার্ব, হ্যাঁ, টু বি ভার্ব বসাবো। তারপরে দেন এই যে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ভার্বের past participle, বা তারপর বাই বসাবো, প্রিপোজিশন বাই, তারপরে তারপর এই যে সাবজেক্ট বসবে, অবজেক্ট হিসেবে বসবে। সাবজেক্টটা তখন অবজেক্ট হবে। বিকামস অবজেক্ট ইনটু দ্য প্যাসিভ। ওকে, Yes. এখন দেখো এটাকে আমরা বলতে পারি blackboard, look at this following sentence. Rohim, it is subject. এটা কি? সাবজেক্ট, সাবজেক্ট। রহিমটা কি পেলাম আমরা? সাবজেক্ট, সাবজেক্ট। তারপরে এটা হচ্ছে ভার্ব, এটা কি? ভার্ব, ভার্ব। রাইস এটা কি? অবজেক্ট। ওকে, ক্লিয়ার? ইয়েস, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। সাবজেক্ট, হ্যাঁ, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। ভেরি গুড। ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন। ওকে, ইয়েস, ডুয়ার অফ This দ্য is
it is called subject. Yes. It's A action, verb. verb action. হ্যাঁ, Yes. rise, Then receiver of the action. ওকে, এখন দেখো যে স্টুডেন্টস, ভয়েস পরিবর্তন করতে প্রথমে যা চিনতে হবে, দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স আমি দিয়েছি, হি গেভ মি এ বুক। এটা একটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স। হি সাবজেক্ট, গেভ ভার্ব, মি অবজেক্ট, এ বুক অবজেক্ট। এখানে আমার দেখো প্রথমে আমি লিখেছি মূল ভার্ব, অর্থাৎ ট্রানজিটিভ ভার্ব। যে ভার্বের অবজেক্ট আছে সেটাই সকর্মক কি আমরা অবজেক্ট, ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং তার টেন্স। উপরে উদাহরণে গেভ মূল ভার্ব এবং তা পাস্ট ইনডিফিনিট। এই গেভটা কি past indefinite. পাস্ট ইনডিফিনিট, আবার মূল ভার্ব বলি। তারপর আমাকে অবজেক্ট এবং তার সাবজেক্টটি কি, অবজেক্ট কি মি, অবজেক্ট কি এ বুক। তারপরে অবজেক্ট এবং তার সাবজেক্টটি কি, উপরে উদাহরণে মি এবং এ বুক হচ্ছে অবজেক্ট এবং মি এর সাবজেক্ট হচ্ছে আই এবং এ বুক এর সাবজেক্ট হচ্ছে এ বুক। নাউন, এ বুকটা নাউন সবসময় নাউনই থাকে। এখন দেখো অবজেক্টের সংজ্ঞা। বাক্যের মধ্যে যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অবজেক্ট বলে। আবার বলো, বাক্যের মধ্যে যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অবজেক্ট বলে। উপরের উদাহরণে মি এবং এ বুক উভয় হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে উপরের উদাহরণে অবজেক্ট কোনটা? মি এবং এ বুক। ভেরি গুড। অবজেক্ট পাওয়ার উপায়। এখন অবজেক্টটা তুমি কিভাবে পাবে? অবজেক্ট পাওয়ার উপায় এটা আমি বোঝাচ্ছি, দেখো কিভাবে সহজ হবে। ভার্বটিকে কি অথবা কাকে, দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে কি এবং কাকে, কি দেয় বুক, কাকে দেয় মি আমাকে, এই দুটা হচ্ছে অবজেক্ট, এটা হচ্ছে অবজেক্ট। এখন সাবজেক্ট এবং তার অবজেক্ট ফর্মটি কি, উপরের উদাহরণে হি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এর অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে হিম। এই যে হি, এটাকে যখন আমি প্যাসিভ ভয়েসে নিয়ে যাব তখন হিম হয়ে যাবে। এখন সাবজেক্ট পাওয়ার উপায়, ভার্বটি কে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা সাবজেক্ট। ভার্বটি কে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা হচ্ছে অবজেক্ট। যেমন কে দেয়, হি সে দেয়, এই সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট পাওয়ার উপায় বললাম। বাক্যের রিটেন অবজেক্ট আছে কিনা, কখনো ভার্বের দুটি অবজেক্ট থাকতে পারে, যেমন এখানে আছে মি এবং এভো, এটাকে বলা হয় রিটেন অবজেক্ট, একের অধিক। বাক্যটি কোন প্রকারের, উপরে উদাহরণে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এই যে এই সেন্টেন্সটা কোন ধরনের, অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, কোন ধরনের? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ওকে, ভেরি গুড। এখন ভার্ব পরিবর্তন করার সময় যা করতে হবে, অর্থাৎ এই যে একটা কি ভয়েস পরিবর্তন করার সময় যা করতে হবে, এটা একটা ভয়েস আমরা পেলাম অ্যাক্টিভ ভয়েস। এই অ্যাক্টিভ ভয়েসকে যখন প্যাসিভ ভয়েসে নিয়ে যাব তখন আমাকে কি করতে হবে, করার নিয়মগুলি দেখো। আমরা এখানে বলে দিয়েছি রহিম ইটস রাইস, এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তাহলে এখানে অ্যাক্টিভটাকে যখন প্যাসিভে নিব তখন আমাকে কি করতে হবে, এই যে দেখো 1 নাম্বার লিখেছি, প্রথমে অ্যাক্টিভের অবজেক্টকে প্যাসিভের সাবজেক্ট রূপে বসাতে হবে। এই যে অ্যাক্টিভের অবজেক্টটিকে প্যাসিভের সাবজেক্ট হিসেবে বসাতে হবে। এই যে রাইস বসালাম, রাইস। অতঃপর ট্রানজিটিভ ভার্বের ট্রেস অনুযায়ী ভার্ব টু বি এর ফর্ম বসাতে হবে। অ্যাক্টিভের কি ভার্ব টু বি রূপের পরিবর্তন করতে হবে। এখানে আছে কি ট্রানজিটিভ ভার্বটি কি আছে, ইট, এটা আছে ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট টেন্সে, তাই আমি নিয়ে নিব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে থাকলে আমাকে কি দিতে হবে, ইজ বসাতে হবে। টু বি ভার্ব টু বি রূপ ইজ। তারপর আমাকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ভার্বের দেখুন যদি নেগেটিভ হয় নট বসাতে হবে, যেহেতু এটা নেগেটিভ না তাই আমি নট বসালাম না। অথবা বাক্যটি নেগেটিভ না, নট বসাতে হবে, এটা নেগেটিভ না পজিটিভ, তাই আমাকে
নট বসাতে হয়নি। অতঃপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এখন ইটেন, তারপরে বসাতে হবে বাই বসাতে হবে, প্রিপোজিশন বাই বসালাম। তারপরে অ্যাক্টিভের সাবজেক্টটিকে প্যাসিভের অবজেক্ট রূপে বসাতে হবে। এই যে অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট রহিম, ওকে, এটা হচ্ছে প্যাসিভ। ক্লিয়ার? পারবে সবাই এখন? Yes. তাহলে আমরা কি বলেছি? আমরা বলেছি ভার্ব বাচ্য, এটা হচ্ছে দু প্রকারের, এবং একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ। এখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে কনভার্ট করতে হবে, কীভাবে করতে হবে সেটা আমরা রুলসগুলি চিনলাম কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে, ভয়েস পরিবর্তন করার সময় যা যা লক্ষ্য রাখতে হবে সব আমরা করেছি। এখন দেখো আমরা কি বলেছি, আমরা বলেছি ট্রানজিটিভ ভার্বের টেন্স অনুযায়ী ভার্ব টু বি এর পরিবর্তন করতে হবে, তাই না? এখন অতঃপর ট্রানজিটিভ ভার্বের টেন্স অনুযায়ী ভার্ব টু বি এর ফর্ম পরিবর্তন করতে হবে। এখন টু বি এর ফর্ম কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে সেটা দেখো। টু বি এর ফর্ম পরিবর্তন করতে আমাদের কি করতে হবে দেখো। টেন্স অনুযায়ী ভার্ব টু বি এর ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তখন আমাকে এম ইজ আর দিতে হবে। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, সেই জন্য আমি এখানে ইজ দিয়েছি, ওকে। তারপরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, am being, is being, are being. Present perfect, have been, has been. Past infinite, was, were. Past continuous, was being, were being. Past perfect, had been. Future indefinite, shall be, will be. Future continuous, shall be being, will be being. Future perfect, will have been. এইভাবে আমরা টেন্স অনুযায়ী ভার্ব টু বি এর পরিবর্তন করে থাকব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন দেখো আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় সেটা আমরা করেছি। এখন সেন্টেন্সটা যদি তোমার অ্যাসার্টিভ না হয়ে ইন্টারোগেটিভ হয় তখন কি করব? তখন আমি বাক্যটি ইন্টারোগেটিভ হলে প্রথমে আমি কি করব? প্রথমে টু বি এর ফর্ম এর প্রথম অংশটি বসবে। টু বি এর ফর্ম এর প্রথম অংশটি বসবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কি, এক, বাক্যটি হু দ্বারা আরম্ভ হয়ে থাকলে প্রথমে বাই হোম বসাতে হবে। বাক্যটি যদি হু দ্বারা আরম্ভ হয়ে থাকে তখন বাই হোম বসিয়ে তারপরে টু বি এর প্রথম অংশটি বসাতে হবে, ওকে। আর হোম দ্বারা আরম্ভ হয়ে থাকলে প্রথমে হু বসিয়ে অতঃপর টু বি এর প্রথম অংশটি বসাতে হবে। অন্যান্য কোনো ইন্টারোগেটিভ ওয়ার্ড যেমন হুইচ, হোয়াট, ওয়েন, ওয়ার ইত্যাদি থাকলে প্রদত্ত বাক্যটি প্রথমে বসিয়ে অতঃপর ভার্ব টু বি এর প্রথম অংশটি বসাতে হবে। তারপর অ্যাক্টিভের অবজেক্টটিকে প্যাসিভের সাবজেক্ট রূপে বসাতে হবে। অতঃপর বাক্যটি নেগেটিভ হলে নট বসবে। তারপরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। অতঃপর বাকি নিয়ম অ্যাসার্টিভের মতোই হবে, ওকে। বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে। Dear students, come here. You read it again. প্রথমে টু বি এর ফর্মের প্রথম অংশটি বসবে। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বাক্যটি হু দ্বারা আরম্ভ হয়ে থাকলে প্রথমে বাই হুম হ্যাঁ অবশ্যই বসিয়ে তারপর টু বি এর প্রথম অংশটি বসাতে হবে। হুম দ্বারা আরম্ভ হয়ে থাকলে প্রথমে হু বসিয়ে অতঃপর টু বি এর প্রথম অংশটি বসাতে হবে। অন্যান্য কোন ইন্টারোগেটিভ ওয়ার্ড যেমন হুইচ, হোয়াট, হোয়েন, হোয়ার ইত্যাদি থাকলে প্রদত্ত শব্দটি প্রথমে বসিয়ে অতঃপর ভার্ব টু বি এর প্রথম অংশটি বসাতে হবে। অতঃপর অ্যাক্টিভের অবজেক্টকে প্যাসিভের সাবজেক্ট রূপে বসাতে হবে। অতঃপর বাক্যটি নেগেটিভ হলে নট বসবে। অতঃপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। অতঃপর বাকি নিয়ম অ্যাসার্টিভের মতো হবে। বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে। সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম আই হলে মি হবে, উই হলে আস হবে, ইউ হলে ইউই হবে, হি হলে হিম।
she হলে her, they হলে them Okay, বসবে। okay. Dear students, look here. This is interrogative sentence. This is interrogative sentence. Who is doing the dishes? আমরা কি বলেছি, যদি বাক্যটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয় এবং সেটাখানে যদি হু থাকে তাহলে আমাদের বাই হুম দিতে হবে, তাই বাই হুম দিয়েছি। তারপর টু বি ভার্বের রূপ, এখানে দেখো ডিশেস প্লোরাল, সেই জন্য এখানে ইজ আছে, এখানে আর, বাই হুম আর দ্য ডিশেস বিং ডান। এই যে বিং আমরা কি বলেছি, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে থাকে, যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেই জন্য বিং, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সেন্টেন্স ক্লিয়ার? Yes. Now we are going to sentence imperative. Okay, dear students, imperative sentence. Dear students, if you find imperative sentence, then what you do? যখন তুমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স পাবা তখন তুমি কি করবে জানো? প্রথমে লেট বসবে, প্রথমে লেট বসবে। ওকে, লেট বসাবা, তারপর বাক্যটি নেগেটিভ হলে নট বসবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তারপর অ্যাক্টিভের অবজেক্টটিকে লেটের অবজেক্ট রূপে বসাতে হবে, অ্যাক্টিভের অবজেক্টকে লেটের অবজেক্ট হিসেবে বসাতে হবে, তারপর বি বসবে, তারপর মূল ভার্বটি পাস্ট পার্টিসিপল, সবসময় মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল, তারপর রিটেন অবজেক্ট থাকলে তা বসবে, তারপর বাই বসবে, ক্ষেত্রে বিশেষে নাও বসতে পারে, অতঃপর অ্যাক্টিভের অবজেক্ট থাকলে তা প্যাসিভের অবজেক্ট রূপে বসবে, অতঃপর অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট থাকলে তা প্যাসিভের অবজেক্ট রূপে বসবে, অতঃপর প্রেডিকেটে বাকি অংশ থাকলে তা বসবে। তাহলে কি বলছি, নেগেটিভ আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যখন থাকবে সেটাকে যখন তুমি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে নিবা তখন তোমাকে লেট দিয়ে শুরু করতে হবে। কী দিয়ে শুরু করতে হবে? লেট দিয়ে। ওকে, তারপরে যদি নেগেটিভ হয় নট দিবা। ওকে, তারপরে তোমার যা আছে ভার্ব তার অবজেক্ট যেটা আছে সেটা আনবা, যেমন ডো নট রাইট দ্য আর্টিকেল। ঠিক আছে, এটাকে যখন করবা তখন লেট নট দ্য আর্টিকেল বি রিটেন। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, অনেক সময় বি নাও বসতে পারে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, today we are discuss about voice এবং voice change. Next class we do some solve some example. Okay, এবং more example we solve. Okay, thank you, goodbye.